البهاني والعلامة الفقيه الشيخ عبد الله بن سعيد محمد بادئ اللهجي وصولهم وبرهم ومشايخ البلدة أن الله تبشر بالرحمة والمغفرة واسكن في الجنة وأن الله يعيد علينا من أسرار أنوار علوم وبركات في الدين والدين والآخرة على هدينا وكلنا تنصائب إلى حضرة النبي. الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اهدنا إلى أحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أما بعد وبالسند المتصل إلى الإمام العالم العلامة المحدث الشهيس بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى قوله الفصل الثاني في بعض أذكار وأدعية كان يقولها صلى الله عليه وآله وسلم في أوقات مخصوصة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سأل الله تعالى جعل باطن كفيه إليه وإذا استعاذ جعل ظاهرهما إليه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصابته شدة فدعا رفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يخطهما حتى يمسح بهما وجهه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا دعا لرجل أصابته الدعوة وولده وولد ولده. وكان صلى الله عليه وسلم أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقيل له بذلك قال إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ. وكان صلى الله عليه وسلم أكثر دعوة يدعو بها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من خمس: من الجبن والبخل وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. وكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان فأخذ بهما وترك ما سواهما. وكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من موت الفجأة وكان يعجبه أن يمرض قبل أن يموت. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وإذا أمسى يدعو بهذه الدعوات: اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر.
فإن العبد لا يدري ما يفجأه إذا أصبح وإذا أمسى. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وإذا أمسى قال أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصابه غم أو كرب يقول حسبي الرب من العباد، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الذي هو حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Al-Fasl Tsani, fasal yang kedua. Setelah fasal yang pertama, fi akhbarin syadda, mengenai hadis atau khabar yang bermacam-macam berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini fasl tsani, itu adalah fi ba'di azkarin wa adiyatin, sebagian daripada zikir-zikir dan doa-doa. Zikir itu bisa juga berarti doa, atau setiap sesuatu yang secara syariat dianjurkan untuk dibaca lalu mendapatkan pahala membaca, itulah zikir. Sedangkan adiyah itu jamak daripada doa, yaitu permintaan kita kepada Allah dengan cara merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah doa. Makanya kan bagian kenapa berdoanya lambat atau mungkin ya belum dikabulkan, karena ada sifat tadarruf, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi doanya sambil bergayaan minta dikabulkan, ini kan ya ibarat meminta manusia aja tah sambil bergaya-gaya, itu ya tangali sedikit. Ya alhamdulillah, kita malam ini setelah ada hajatan yang besar semalam, seberataan sibuk, seberataan masya Allah, masing-masing insya Allah mendapatkan ganjaran sesuai dengan pahala dengan niat masing-masing. Yang niatnya bagus insya Allah ganjarannya bagus, yang niatnya kada bagus pun mudah-mudahan juga tetap dapat ganjaran. Yang apapun partisipasinya, tenaga, pikiran, duit dan segala macam, mudah-mudahan Allah membalas dengan berlipat ganda, amin ya rabbal alamin. Abah Suni ada di belakang maju. Tempat masih kosong Allah gimana? Sebelah sini kosong masih, sebelah kiri. Ya, nang di muka istiqomah, insya Allah. Ya. Hanya Selasa kalau sekali kada dapat sudah bapak pindah sudah tempat. Ya, ini doa-doa yang mana karena kalau mimpian ada rasa pas lawan kondisi, silahkan ambil dan baca serta amalkan. Ya. Karena kalau kitab-kitab doa ini banyak. Imam Nawawi punya kitab namanya Al-Adhkar, doa banyak benar. Kemudian Imam Ibnu Sunni ada nama kitab beliau Amalul Yawm wal Lailah. Itu amalan pagi, siang, malam juga ada. Tinggal kitanya aja lagi. Ya. Dan ulama-ulama yang lain pun banyak menulis kitab-kitab tentang doa-doa itu banyak macam-macam dan masing-masing caranya. Ya. Karena yaquluha, yang mana mengucapkannya akan doa-doa atau zikir tadi itu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam fi awqatin maksusatin, di waktu-waktu yang dikhususkan. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang disuruh atau Nabi membaca, maka kita pun dianjurkan waktu-waktu itu karena kalau pas bertepatan untuk membaca doa.
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sa'ala Allah taala, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ja'ala batina kaffaihi, maka menjadikan batina kaffaihi, bagian belakang daripada telapak tangan beliau, ilaihi, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiblat doa, jadi kalau kita sembahyang kiblatnya menghadap kiblat Ka'bah. Kalau dalam berdoa maka kiblatnya doa itu adalah ke arah langit. Jadi kalau doa itu angkat tangan, kemudian mata kita itu mengarah ke atas. Itu adab doa. Ya. Nah, di sini Nabi disebutkan dalam hadis ini atau dalam riwayat ini, apabila meminta kepada Allah menjadikan telapak daripada ini batin ngarannya, ya, batina kaffaihi, bagian belakang atau bagian bawah daripada tangan beliau, ilaihi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini minta tangan ini arahkan ke atas, ke langit. Dan kemudian ini bahu, lawan tangan jangan lebih, usahakan sejajar tangan. Kecuali dalam kondisi yang mendesak kita, misalnya perlu badar, ya nang, angkat tinggi-tinggi, ya Allah, kayak pian lagi dalam keadaan takutan, bingung, maka tinggi, angkat, ya Allah. Tapi kalau lagi biasa aja. Adapun mengenai berapat atau beranggang, dulu pernah ada salah satu ustadz menjelaskan di sini, ini ya masing-masing persepsi. Jikalau berapat karena kita ini dengan anggapan atau harapan sesuatu yang diberikan oleh Allah itu jangan sampai terlewatkan. Jadi gugur, kayak orang ibaratnya menerima sesuatu kan dua belah tangan, lalu kemudian dirapatkan supaya jangan sampai tergugur nang dibari tadi itu. Adapun yang berlebar, ujar beliau waktu itu menjelaskan, ini berlebar dengan harapan apa? Nang dibari itu banyak. Walaupun mungkin ada yang lumbus juga lewat, tapi kan karena tadi banyak, insya Allah ada yang dapat juga tetap. Makanya dalam kunut pun kita ba'aminnya ada yang ke ini, ada yang ke ini, dua-duanya kata beliau, kata bapak. Ya. Jadi keyakinan masing aja, kamu yakin pina asal banyak benar, ganali tangannya. Tapi kalau sedikit cuman bernilai supaya jangan tergugur. Ini apa jurang tuh tafaulnya dalam berdoa. Itu kalau meminta, maka tangan kita gini. Tapi sebaliknya, wa idza sta'aza, dan apabila meminta perlindungan, ista'aza itu meminta perlindungan daripada perkara yang kada bagus, atau minta supaya jangan diturunkan bala, atau minta diangkat bala, maka apa? Ja'ala zahirahuma, menjadikan zahir daripada kedua telapak tangan beliau, ini zahir, ilaihi, ke langit tadi, ke atas. Jadi ini karena makanya ada orang berdoa itu kan. Tapi kalau bolak-balik ini kan berdoa karena ini gaya. Ya, jadi pas Allahumma dfa'anna al-bala wal waba war riba, ini minta supaya apa? Ditolakkan. Ini tafaulnya. Apa bilang tuh? Optimisnya dalam berdoa. Tapi kalau meminta sesuatu ini karena sudah tuntung Allahumma dfa'anna al-bala wal waba war riba wa zalazil wal mihan, dan seterusnya doa yang minta hindarkan bala gini. Iman sudah tuntung, hanya berbalik pulang. Ini tata cara atau adab mengikuti sebagaimana yang ada dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Walaupun di sini ada komentar ulama juga, hadis ini dhaif, tapi kada apa-apa kita umpati. Karena dalam masalah fadail, keutamaan mengamalkan suatu amalan itu kada apa-apa, selama kada berkaitan hukum. Nah, kalau ada orang berdoa nang kadang gitu, kada apa-apa juga biarkan aja. Misalnya pas imam, Allahumma dufa'ana, tetap aja gini, kada apa-apa biarkan aja. Kalau seorang, salahnya doanya gitu. Jangan jangan dihakimi, kada apa-apa. Ini masalah khilafiyah. Bahkan tadi kalau orang yang berpikir lawan hadis nang wujud-wujud, ada mau tetap aja kini dia berdoa itu. Karena ini tadi kata ulama hadisnya dhaif. Tapi kita karena Imam Nabhani seorang yang mana beliau muhaddis, yang mana ketika beliau mendatangkan artinya sudah hadis ini memang walaupun dhaif tadi tapi masih bisa untuk diamalkan. Ini adab dalam berdoa ya. Jadi ya kita kadang-kadang berdoa itu ada yang koler mengangkat tangan, ada juga kan sini aja Allah. Ya lumayan lah sesuai dengan niatnya masing-masing. Kalau niat gini aja ya dapatnya mungkin ya. Ibarat kita meminta kepada seseorang tapi bina santai dia, orang memberi itu pun kada semangat juga, kada menghargai. Tapi kalau nang datang insya Allah lumayanlah dapatnya ya. Begitulah kalau kita juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakin akan diberi, dan juga kita usahakan dengan betul-betul perhatian dalam berdoa itu ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza asabathu shiddatun fada'a, maka seandainya adalah Rasulullah SAW apabila mengenai beliau shiddatun, yaitu sesuatu yang berat, fada'a lalu berdoa, fada'a lalu berdoa, rafa'a yadayhi, maka mengangkat beliau kedua tangan beliau, hatta yura. Ini tadi yang jalan. Kalau dalam kondisi yang kita sangat-sangat betul-betul hendak meminta sesuatu kepada Allah, maka angkat tangan. Di sini Rasul mengatakan rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya, hatta yura, sampai bisa dilihat bayadu ibtaihi, putih kedua ketiak beliau. Ini kalau seandainya kada ada baju, maka akan terlihatlah putihnya ketiak beliau. Ini gambarannya. Tapi kan Rasul bertutup baju, pakai baju, maka kada kelihatan. Cuman maksudnya ini apa? Tinggi mengangkat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sampai terlihat, seandainya kada ada tutupnya, ini terlihat kedua ketiak tadi itu. Di sini kalimatnya bayadu ibtaihi, putih kedua ketiak beliau. Nah, jadi Nabi itu ketiak sidin putih, kadang kayak ketiak kita, kayak hutan labat. Sudah hutan jarang ditapak, padahal termasuk fitrah itu kan mencukur bulu ketiak. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a yadayhi, dan lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat beliau kedua tangan beliau fi doa, di dalam berdoa, lam yahuttuhuma, tidaklah menurunkan kedua tangan tadi, hatta yamsaha, sehingga mengusap beliau, bihima, dengan kedua tangan beliau itu tadi, wajhahu, akan wajah beliau, tafaulan, sebagai harapan optimis, bihusulil murad, dengan mendapatkan yang diinginkan. Jadi sunnah mengusap wajah imbah tuntung berdoa. Alhamdulillah rabbil alamin, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Ini sunnah. Kecuali dalam kunut subuh itu kada disunahkan. Ya. Kalau dalam sembahyang subuh ketika doa kunut, maka habis berdoa jangan diusap, ini kada disunahkan.
Justru makruh hukumnya. Kenapa? Karena rahmat lagi tercurah ke wajah kita, kita seakan-akan kesannya apa? Membasuh muka, membersih muka, kalau kan dapat rahmat. Maka untuk dalam sembahyang kada dianjurkan. Tapi kalau di luar sembahyang, maka ini usap muka sampai turun ke bawah sini, sakatain, siapa tahu mungkin ada di kantong duit, oh berarti ada dapat rezeki gitu kan ya. Tapi aman kerja, sabar, mungkin ada rezeki akan datang gitu ya. Kan ada pernah cerita itu Sayyidatuna Fatimah kalau nggak salah ya. Hendak bersedekah kalau saat itu ceritanya. Lalu si dia nak bari orang kada denang dibari. Kenapa nang dibari karena bersedekah? Lalu berdoa minta berdoa musud muha, memusud muha lalu musud ke dada. Sekalinya oh ada kalung. Lalu kalung inilah disedekahkan oleh beliau, dijual ke pasar, kemudian disedekahkan. Dan subhanallah setelah beliau sedekahkan duitnya sebagian sedekah, sebagian lagi untuk keperluan rumah. Rupanya pas dijual ke pasar tadi itu ada orang pulang datang ke pasar dan melihat kalung tadi itu. Ini kalungnya putri Nabi, kenapa jadi ke pasar sini? Lalu bertakun, ternyata ujar orang tadi ini Sidin menjual di sini, perlu duit mungkin. Akhirnya orang itu tukari pulang. Aku tukari kalung itu berapa? Aku tukari pulang. Imbah ditukari, dibelikan pulang, dihadiahkan kepada Sayyidatuna Fatimah. Dapat pahala sedekah, dapat kawanmu kargasan kepada rumah tangga, kalungnya terbuli pulang. Ini berkat sedekah. Tapi tadi untuk mendapatkan barang itu tadi dengan cara berdoa. Oh, lalu mau usap dada. Sekali ingat, oh ada kalung nang kau dijual. Jadi termasuk sunnah mengusap wajah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan lagi ada Rasul sallallahu alaihi wasallam idza dzakara ahadan fada'a lahu bada'a bi nafsihi. Dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam idza dzakara, apabila menyebutkan ahadan akan seseorang, fada'a lahu, lalu mendoakan untuk orang tadi itu dengan yang baik-baik, yang bagus-bagus. Maka apa? Bada'a bi nafsihi, memulai dulu dengan diri beliau sendiri. Ini kalau ada berdoa juga. Jadi kita mulai dengan diri kita dulu, imba itu hanya siapa yang hendak didoakan. Kayak kita kan Allahumma gfirli wali walidayya. Walaupun orang tua yang mana itu sangat afdol kita doakan, tapi untuk masalah ada berdoa maka dulu akan diri kita sendiri. Sebagaimana Rasul di sini fada'alahu, mendoakan untuk da'alahu, itu menyebutkan orang tadi lalu untuk mendoakannya, maka beliau bada'a, memulai dengan diri sendiri beliau. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza da'a li rajulin, dan lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila mendoakan li rajulin, untuk seseorang. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu kalimat ini tergantung huruf di belakangnya. Jadi ada huruf jar yang mengikuti. Jikalau kalimat da'a lahu itu artinya doa yang bagus-bagus. Ya. Tapi kalau da'a alaihi, huruf jarnya ala, maka itu doanya yang kada bagus berarti artinya. Makanya kalau minta doakan orang Arab, hendak bahasa Arab ud'u li, jadi bagus. Tapi kalau ud'u alayya, itu berarti minta doakan kada bagus. Ya. Jadi pernah kejadian ada beberapa kawan yang terdapat dalam orang Arab kan, lalu minta kali pendek bahasa Arab, lalu kemudian dia ud'u alayya. Loh, ujian Arab, kenapa saya harus mendoakan buruk buat kamu? Lalu dipadahinya, kalau kamu minta doa lawan orang, maka kalimatnya ud'u li, doakan yang baik untuk aku. Tapi kalau mintanya kalimatnya ud'u alayya, maka itu doanya minta kata bagus, maka salah kata beliau. Ya. Asabathu, maka mengenai, itu menimpa atau mendapatkan orang yang didoakan tadi oleh Rasul,
asabathu da'watu, maka mengenai atau menimpa doa kepada orang itu tadi, wa waladahu, dan juga anaknya juga dapat doa Nabi, wa walada waladihi, dan anak daripada anak cucunya. Jadi mendoakan si Fulan Nabi biasanya untuk mudah-mudahan Fulan jadi orang alim. Maka kalau Nabi mendoakan, orang itu dapat, anaknya dapat, dan cucunya pun dapat. Ini hebatnya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai berapa turunan ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, aktsaru du'aihi, itu kebanyakan doa yang beliau panjatkan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini doa yang sering rancak dibaca oleh Nabi. Itu apa? Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati. Nah ini kan kita alhamdulillah di dalam tahiyat dibaca. Nah hafal kan? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hati ulun ya Allah, ala dinik, ke atas agama Engkau. Ini salah satu sebab untuk mendapatkan husnul khatimah ketika meninggal dunia. Kenapa? Hati masih tetap dengan beriman kepada Allah. Tapi ini untuk ajaran buat umatnya, karena kalau Nabi jelas kada mungkin hati sidin berubah-ubah. Kalau kita ini yang bisa berubah, ya. Apalagi di musim kampanye bisa berubah-ubah hati. Ya. Tergantung nang datang nambah elang siapa dan bawaannya napa. Amun pinak orang nyaman lain, tapi kalau nang bagus mungkin lain pulang. Nah ini hati kita bisa berubah-ubah ya. Maka kita mata bapakan supaya siapa misalnya ini aja sudah jangan berubah. Faqila lahu bidzalik, lalu kemudian dikatakan kepada Rasulullah SAW, ditakuni kepada beliau bidzalik, kenapa doanya itu terus Islam banyak doa itu? Qala, lalu beliau pun bersabda, innahu laisa adamiyun, sesungguhnya tidaklah ada bagi seorang anak Adam illa melainkan wa qalbuhu, hatinya itu baina usbu'ain min asabi'illah. Nah di sini hadis namanya mutasyabihat. Disebutkan Allah itu seperti mempunyai dua jari. Usbu'ain itu dua jari di antara jari-jarinya Allah. Nah ini kan mutasyabih, menyerupakan. Tapi bukan dimaksudkan Allah bisa jari. Yaitu maksudnya apa? Di antara kekuasaan daripada kekuasaan Allah. Sangat gampang bagi Allah untuk membolak-balikkan hati seseorang. Ya. Jikalau dengan urusan dunia aja hati kita ini bisa terbalik-balik, ya. Kawat terubah-ubah, maka kita supaya hati kita mantap, hanya satu yang bisa menjaga hati kita, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah selalu kepada Allah untuk ditetapkan hati. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkan hati ulun ya Allah untuk kepada agama Engkau terus sampai meninggal dunia. Maka siapa yang Allah kehendaki aqama, maka ia akan tetap tegak, terus berpegang teguh dengan agama Allah. Wa man syaa, dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, azagha, maka Allah akan menggoyangkan atau membalikkan hatinya kepada agama yang salah, ila dinil batil, kepada agama atau ajaran yang sesat. Jikalau Allah menghendaki, maka kita meminta selalu kepada Allah untuk hati kita tetap iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah.
Dan di dalam sembahyang, alhamdulillah kita sudah mulai bahari diajarkan, walaupun mungkin dulu kalau tahu artinya dan sampai hari ini mungkin masih kada tahu artinya, tapi malam ini tahu sudah. Oh, muqallibal qulub itu kan orang jadi dibaca tahiyat akhir, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala di. Ternyata artinya apa? Tetapkan hati. Setelah tahu arti maka semakin semangat, mantap membacanya. Ya. Kalau dahulu karena hafalan mulai bahari, mulai karena anak sudah dihaus rumah hafali, lalu membaca. Sekarang setelah tahu artinya maka semakin mantap dalam mengamalkannya. Dan lagi wa kana sallallahu alaihi wasallam aktsaru da'watin yad'u biha, dan adalah lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam aktsaru da'watin, kebanyakan doa, yad'u yang berdoa beliau biha dengan doa itu, yaitu apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yaitu minta Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini insyaallah seduniaan hafal doa ini. Bukan hanya insyaallah seduniaan. Makanya disebut dengan doa sapu jagat. Seluruh orang tahu doa ini. Wah, Masya Allah, jadi luar biasa. Makanya jangan menganggap remeh ini, karena Rabbana atina sudah biasa doanya itu. Jadi hendak doa yang lebih keren, yang kada orang kada tahunya misalnya. Jangan menganggap remeh, ini doa luar biasa. Ya. Rabbana atina, ya wahai Tuhan kami, berikan kami ya Allah fid dunya, di dalam dunia hasanah, kebaikan-kebaikan di dunia. Banyak kebaikan di dunia ini. Bagi yang belum kawin, maka kebaikannya adalah bisa kawin, hasanah berarti dapat. Bagi yang kada bisa harta lalu diberikan rezeki yang halal, maka dapatlah hasanah. Dan seterusnya dan seterusnya, itu di dunianya hasanahnya. Dan banyak isinya tafsiran mengenai hasanah ini. Pokoknya sesuatu yang kita dapatkan kebaikan yang membawa kebaikan untuk agama, itu adalah hasanah. Wa fil akhirati, dan di akhirat nanti juga mendapatkan yaitu hasanah. Apa hasanah yang banyak disebutkan oleh ulama di akhirat adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nanti meninggal lalu kemudian dimasukkan ke dalam surga, itulah yang dimaksud doa yang kita baca selama ini, wa fil akhirati hasanah. Dapat dua-duanya, ya di dunia dapat hasanah, di akhirat pun juga mendapatkan hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa luar biasa. Usahakan jangan tertinggal ya. Setiap kali berdoa untuk pribadi, terutama untuk masing-masing. Kalau kada ada lagi nang hafal nang lain, ya sudah ini aja, sudah buliki terus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina. Hendak makan baca ini juga, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hendak guring, Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa kada ada lagi nang hafal nang lain, sudah sebutingannya. Kada apa-apa, ulangi aja. Asal jangan masuk WC, Rabbana atina fid dunya. Napa hasanah di WC? Orang berlindung daripada keburukan WC, ini minta hasanah dalam WC. Napa hasanahnya di WC? Wa kana sallallahu alaihi wasallam dan lagi sallallahu alaihi wasallam yata'awwazu min jahdil bala, berlindung Rasul sallallahu alaihi wasallam min jahdil bala, daripada beban beratnya bala. Musibah yang turun berat-berat, maka Nabi mengajari kita untuk meminta perlindungan kepada Allah. Karena kalau musibah turun kan ya kada kawai turun sudah ya turun. Karena ya mungkin kita sebenarnya kada sewaktunya kena, tapi karena ada orang yang terkena, loh kita kena juga imbasnya. Namun kita memohon supaya bala itu kada sampai jadi beban berat buat kita.
Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa syamatatil a'da wa su'il qada. Itu kan ada doa yang di dalam kitab-kitab ini seperti itu disebutkan. Dan di sini hanya menjelaskan bahwasanya Nabi berlindung dengan daripada tadi jahdil bala. Adapun kalimatnya Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Berlindung daripada beban berat daripada bala, wadarki syaqa, dan juga berlindung daripada dark itu istilahnya lubang yang dalam benar. Lalu di sini dimaksudkan apa? Wadarki syaqa, tertimpa kecelakaan, mendapatkan sesuatu yang celaka. Wasu'il qada, dan juga berlindung daripada buruknya sesuatu yang ditetapkan oleh Allah. Qada itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Minta perlindungan, walaupun pasti yang namanya qada itu ada tetap, cuman kita minta perlindungan supaya jangan sampai yang ditetapkan Allah itu ada sesuatu yang sangat buruk dan menjadikan kita kehilangan agama kita. Wasyamatatil a'da, dan kemudian syamatatil a'da itu apa? Cacian musuh, atau ketika kita dapat musibah, musuh itu senang melihat, lalu disambatnya tatulaka sejarah. Ini kita minta perlindungan kepada Allah. Syamatatil a'da, yaitu farhuhum bibaliyatin tanzilu bil ma'adi tankaul qalb atau tablughu min nafsi asyaddu mablag. Sesuatu yang menjadikan musuh kita itu senang ataupun gembira. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata ada musibah yang turun, bencana yang turun, dan mudah-mudahan jangan sampai diketahui oleh orang-orang yang benci kepada kita, sehingga kadang menjadikan ini menyambat-nyambat dan macam-macam kata-kata yang tidak kadang nyaman jadinya. Nah, kemudian lagi wa kana sallallahu alaihi wasallam yata'awwazu, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung. Yata'awwaz, yaitu berlindung atau meminta perlindungan kepada Allah min khamsin, daripada 5 macam. Yang pertama itu minal jubni, daripada sifat jubun, penakut. Penakut di sini disebutkan al-bukhlu bin nafsi khaufan minal maut. Jadi penakut di sini apa? Yaitu ketika ada waktunya untuk berperang, inya kada mau umpat takutan mati. Itulah jubun. Bukan berarti istilah-istilah kita nang kalau bakal lahi kada wani, lalu dia akan poncot jubun, ada itu. Ya. Kalau justru orang yang mau mengalah ketika dia dalam keadaan mampu sebenarnya untuk melawan, tapi dia mau mengalah, itu bagus malah. Tapi jubun pengecut di sini adalah kena waktunya memang untuk perang. Seharusnya membela agama supaya jangan sampai ditindas agama, tapi nya kada mau umpat. Inilah yang namanya pengecut. Lebih mengutamakan kehidupan dunia dibandingkan untuk ikut berperang, yang mana seandainya meninggal mati dalam keadaan syahid. Kayak orang-orang di Palestina ini luar biasa. Ini kan orang-orang pemberani, dan mereka memang wajib membela negaranya. Kita hari ini masih ya sekedar menonton aja, paling mendoakan, dan paling sebatas tadi umpat apa, memboikot produk-produk nang membela Israel, nang menyumbang Israel, sebatas itu aja. Itu pun panas-panas saja. Itu ini sudah lihat dia sudah mulai tahan dia rambut pakai tombian. Ini tuh kerja samponya akhirnya pulang. Semalam kau menahani mbah itu pas langsung kawasan nah ya tatukar jual pulang akhirnya. Jadi mulai pulang lemah. Nang sudah ramai di boikot apa tuh makanan-makanan nang cepat saji itu, KFC, Starbucks tulisnya Starbucks sudah Masya Allah sudah banyak di boikot. Soalnya hari ini ramai pulang, anak muda gak ada tahan.
Tapi alhamdulillah lumayanlah sampai 2 tahun 4 berpartisipasi, walaupun akhirnya menyerah juga. Padahal ini belum perang lagi, belum boleh perang, hanya cuman boykot bener aja. Nah ini termasuk tadi jubun tadi, penakut masih kita ini penakut. Apalagi ayo perangan, tulakan ke Palestina. Mencari 1000 alasan, minta maaf aja nah, belum kawin lagi. Ada kawa. Minta maaf aja lah, aku banyak banget gawian. 1000 alasan. Itulah yang minta perlindungan kita kepada Allah supaya jangan jadi orang yang penakut dalam membela agama kita. Ya. Tapi kalau masalah diri misalnya, ya ada yang membuli, apa istilahnya bully kan, yang membuli apa tuh? Ada yang membuli, ya kalau memang kau wajib tahan, tidak apa-apa itu. Ya berkaitan dengan diri kita, ada apa kita mengalah, mengalah itu ada apa-apa. Alhamdulillah. Itu satu, ya 7 bun. Yang kedua minta perlindungan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari apa? Al-buqul, itu apik. Pelit. Apik, pelit, engken, jedam, berajut. Nah, apa lagi? Wasu'il umur, dan juga minta perlindungan Rasul daripada su'il umur, buruknya dalam umur. Itu apa? Kada berkah hidup dalam umurnya. Ya Allah, sudah parak meninggal ya tak ada apa-apa nang digawi kebaikan sama sekali. Harus pina berdoa sampai ke Tuhan. Wahai apa pang buat kebaikan? Istilahnya membuang-buang waktu aja. Ya boleh sekali-sekali kita bapalah misalnya kan, untuk selingan hiburan kada apa-apa, tapi jangan terus-terusan. Ada waktunya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an hatta idza balaga 40 sanatan, itu disebutkan umur 40. Umur yang sudah waktunya itu apa? Mulai 40 itu sudah mulai kurangi banyaki kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nang biasa sembahyang belepotan mulai bujurakan baiki. Nang biasanya ini kurang baiki. Pokoknya introspeksi mulai 40 itu sudah harus kita harus introspeksi diri kita, mengoreksi diri kita. Kenapa nang sudah nih amun nang urusan dunia sudah cukup aja, maka banyak kita pulang bergulik kepada urusan akhirat. Hatta idza balaga 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Di sini poinnya apa? Amal, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bagus yang engkau ridhoi Allah. Umur 40 patokannya. Jika sudah lebih 40 ke atas pindah masih aja. Itu tadi. Maka ini ditakut-takutkan kena. Jadi mulailah berbulik sedikit-sedikitnya, amun langsung berbalik tuh kata kau juga kena malah bahaya. Dikit-dikit bertahap kurang. Nah. Jangan sampai malah umur tambah banyak, tambah semangat memberak dirinya. Oh ya apa mengejar akhiratnya. Maka di sini diingatkan oleh Rasul su'il umur, itu minta berlindung kepada Allah daripada buruknya umur, itu apa? Ketiadaan berkah dalam umur. Itu banyak merusak dalam urusan yang wajib, bahkan kurang misalnya, maka perbaiki ya. Ini ajakan untuk kita seberataan, untuk pribadi ulun dan juga untuk siapapun yang kita ini sudah umur 40 ke atas, maka mulailah. Namun bukan berarti nang umur 40 di bawah gitu, ulun di bawah 20 masih bahaya. Guru serta santai aja dulu ulun. Kena persembahyang kena aja dulu kan masih belum lagi. Nah, kalau tidak mati bakal juta nang 20. Nah 40 masih awet sampai 80 umur sidin. Nah. Wa fitnatul qabri, dan juga berlindung daripada fitnah kubur, as-sadri. Wa fitnatis sadri,
yaitu daripada fitnah yang ada di dalam hati, itu penyakit-penyakit hati, hasud, dengki, sombong, dan juga keyakinan-keyakinan yang tersalah kada sesuai dengan syariat, itu juga penyakit hati. Fitnah dalam masalah dada tadi itu ya, karena dada ini kan andakannya hati, di hati itulah patokan kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Hati ini yang jadi patokan Allah dalam melihat kita, bukan penampilan, bukan kebagusan seseorang, tapi adalah hatinya. Bisa saja orang yang penampilannya kada bagus, pakaiannya rigat, buruk, tapi hatinya bersih, maka itu lebih dilihat, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah dibandingkan orang yang penampilan keren, baju putih, kopiah putih, rambut putih. Ini wallah alam, kita kada tahu, maka siapa yang terbaik si Allah itu hanya Allah yang tahu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wa adzabil qabri, dan juga siksa bagi meminta perlindungan kepada Allah daripada siksa kubur. Nah, ini yang menakutkan juga ya. Di kubur itu serongan. Kalau di neraka berkumpul orang banyak. Jadi almarhum ada satu-satu dulu Ustaz, ya sidin aku ini ketujuh amun kemana-mana tuh orang banyak, orang serongan bahkan sidin. Kenapa kamu mati orang banyak itu kan bibir sebenarnya rami ya sidin. Tapi kalau serongan, mati serongan, dikubur serongan, menakutkan. Padahal kan amun mati biar orang banyak tetap ya dikubur serongan juga. Cuman itu istilah bahasa beliau. Ya, dengar mati ini menakutkan, terutama dalam kubur itu serongan Allah. Mudah-mudahan kita sebertaan dalam kubur selamat. Semoga kubur kita, orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, kuburan mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Orang menuntut ilmu itu insya Allah kuburannya akan menjadi raudhah min riyadil jannah. Yakin insya Allah. Orang-orang menuntut ilmu, walaupun menuntut ilmunya mungkin ya hanyar-hanyar aja, tapi yakinkan bahwasanya selama dia ada sebagai ditulis sebagai penuntut ilmu, maka yakinlah kuburnya akan menjadi raudhah min riyadil jannah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yata'awwadu minal jann, dan juga Rasul dulu meminta perlindungan kepada Allah daripada jin, gangguan jin. Wa ainil insan, dan juga daripada ainnya manusia, itu pandangan-pandangan manusia yang bisa merusakkan kepada diri kita. Hatta sehingga nazalat turun surah al-mu'awwizatani, yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Fa'akhadha bihima, maka mengambil Nabi dengan dua surah tadi itu sebagai perisai perlindungan daripada gangguan bihima. Fa'akhadha bihima, mengambil dengan surah Al-Falaq dan An-Nas, wa taraka, dan meninggalkan Nabi ma siwahuma, selain daripada keduanya itu. Jadi beberapa doa-doa atau bacaan-bacaan kan ada yang supaya terjaga daripada jin dan juga ainun nas, pandangan manusia. Nah dulu Nabi seperti itu membaca doa, lalu kemudian turunlah surah Al-Falaq dan An-Nas, maka kemudian doa-doa itu tidak lagi, nah kemudian berpindah kepada dengan selalu membaca qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Makanya dalam wirdul latif pagi hari kita dulu membaca 3 kali qul huwallahu ahad, 3 kali qul a'udzu birabbil falaq, 3 kali qul a'udzu birabbin nas. Maka insyaallah seharian sampai sore terjaga sudah aman. Karena sore pulang, mulai sore sampai malam, maka baca pulang wirdul latif untuk yang malamnya, maka akan terjaga sudah dari gangguan segala macam. Ini perisai untuk kita supaya jangan diganggu oleh makhluk-makhluk yang kita kadang melihat. Nah,
perisai, perlu tameng kita ini kan kadang melihat lawannya, inya melihat lawan kita, maka supaya kita terjaga dari ini bacalah surah-surah. Dah, tapi bukan berarti kalau kada sudah baca itu yang lain kada baca juga. Kalau memang ada doa-doa dari Rasul yang beliau baca untuk masalah berlindung daripada gangguan jin dan juga mata manusia tadi, maka baca silahkan kada apa. Tapi utamakan dulu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Naam, selanjutnya wa kana sallallahu alaihi wasallam yata'awwadu min mautil fujaati wa kana yujibuhu ay yamrada qabla an yamut wallahu a'lam bissawab. Insyaallah nang akan malam Selasa yang akan datang. Mudah-mudahan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sehat wal afiat, memberikan keberkahan dalam umur yang kita masih diberikan untuk bernafas sampai hari ini, dan semoga Allah memberikan kepada kita rezeki yang halal, yang barakah, yang membantu kita untuk mencari ridhonya Allah, menolong kita untuk menggapai ridhonya Allah dan ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membawa kita kepada ketaatan yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridha, dan semoga kita diberikan sehat wal afiat untuk bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah, dan yang sakit semoga diberikan oleh Allah sehat wal afiat, yang sehat tetap dijaga dalam kesehatannya sehingga bisa terus untuk melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ada hajat dikabulkan oleh Allah hajatnya, dan yang punya keinginan yang baik-baik baik di dunia ataupun nanti untuk di akhirat juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua nanti jikalau menutup umur kita ditutup dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Ya Allah. Kita baca tahlil dikit ya untuk guru-guru kita, wabil khusus guru abah guru sekumpul Kiai Haji Muhammad Zain bin Abdul Ghani, dan semua guru-guru kita dan juga orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, keluarga-keluarga kita yang telah mendahului kita, kita hadiahkan untuk mereka tahlil yang kita baca malam ini. على هذه وكلمة صالة إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. سيدنا لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا